దని తోం తనన తనదరన తదారే దని తోం తనన తనదరన తదారే దని తోం తనన తనదరన తదారే దని తదారే తదాని తదరే దాని తోం తనన తనదరన తదారే దని తోం తనన తనదరన తదారే యాలేమో ఎలియల యలాలయ లేమో ఎలియల యలాలల తనదరన తనదరన తదాని తగడతగ తిరగడతగ తదాంద కాంద కాంద తోం తనన తనదరన తదారే దని తోం తనన తనదరన సని గమ గమ గ సమ గ సని గమ గమ గ సమ గ సని గమ గమ గ సమ గ సని ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां श्रीमहागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेर्वाचिनीपदे वित्रियवतो श्रीमहागणपतये नमः। ॐ श्रवन्ते राज बृहस्पतिः ध्रुवन्ते राजस्य धारयतां ध्रुवम् स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातु वेषजं शान्ति शान्ति शान्तिः। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षसहस्रात् स भूमिं विश्वदा भृत्वा अत्यतिष्ठन् मनो पुरुष एवेदं सर्वं यत्तोतं यक्षभव्यं सुदामृतस्तेजानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो पुरुषतः देवायज्ञमतन्वतः संपूर्ण अयं च मोक्षमोक्षस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये महादेवाय महादेवाय प्रेरणात्वा प्रेमति कुम्भवामहे इन्द्रात्वा दिग्विजयदारगुजदामालाव्यक्तिरस्तु ओम ब्रह्मणा आनसन्मन्नोदवस्य साधनौ प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ध्यानवामहे ध्यानवाहनान् षोडोपचार पूजा कपिलाय कपिलाय गजगजनिकाय गंगोदराय विकटाय विघ्नकराय ओम गणपतये नमः। गणाधिपतये नमः। ओम शिवाय नमः। ओम विनायकाय नमः। सूर्यकाय नमः। हेरमाय नमः। हेरमाय नमः। नमोदाय नमः। त्रिपुराय नमः। सर्वदेवानां धूपोऽहं प्रतिगृह्यतां महादेवाय साक्षात् वक्ष्यामि देवाय महादेवाय धूपमाग्रामयामि साक्षात् वक्ष्यामि वक्रं देवात्मे राजे
महागणाधिपतये नमः तद्नमः अरगपूरनीराजनस्यामि महागणाधिपतिके श्री महादेवाय नमः तद्नमः आनन्दपूरनीराजनस्यामि आत्मप्राण नमस्कारं करोमि तद्नमः श्री महादेवाय नमः तद्नमः ॐ ध्रुवन्ते राजा बृहस्पतिः ध्रुवन्तेन्द्रश्चाग्निश्च एकदन्तश्च कपिलः गजकर्णिकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिप सोमकेतु गण पौत्रान् प्रपौत्रांश्च नमस्कारं करोमि ओम श्री महागणाधिपतये नमः
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
administrator but also a mentor and guide to the entire Vidyasagara family. A warm welcome to you, sir. Here comes and welcome, sir. A warm welcome to you, sir. Now, Honorable MLA of Kampli Assembly Constituency, your vision and tireless dedication for the development of Constitution is really excellent. I call Chinmay and Nivedita to invite Honorable MLA sir onto the dais. A big round of applause for MLA sir. A heartfelt welcome to you, sir. Now, I would like to call Lavanya to proceed the celebration. A prominent assistant executive engineer in Gulbarga Electricity Supply Company join us today. Warm welcome to you, sir. I call Spurti and Nida to welcome sir onto the dais. Sir. A block president, Mr. Sri Kollipara Srinivasa Rao sir, who works tirelessly for the growth and welfare of the people of Kampli, that is, the voice of our local community. We are honored to have you with us, sir. Sudhir sir, ex-municipal chairman. I call Nida to present sir and welcome sir. To welcome Mr. Sai Kishore sir, the principal of Vidyasagara School. Your dedication to every student's growth is what makes Vidyasagara a second home for all of us. We are truly honored to work and learn under your guidance. Heartily welcome to you, sir. I call Pranavi and Nasreen to welcome sir onto the stage. Mr. C.R. Hanumant sir, who is the ex-councillor of Kampli. Ex-councillor of Kampli. Let me welcome the pillars of Sri P. Sritaramaya sir, Sri P. Srinivasa Rao sir and Srimati Rohini Patnuri ma'am onto the stage. I call Pravalika, Tahira and Shifa to welcome the directors onto the stage. Rahman sir, who is APMC chairman of Kampli.
Mr. Shanmugappa sir, TP member. I call Nasreen to welcome sir. I call Kirtana to present flower and welcome sir. Now I will hand over the mic to Priya. Mark the auspicious beginning of our school annual day. We begin with the traditional lamp lighting, accompanied by Saraswati Vandana, which symbolizes the journey from darkness of ignorance towards the light of wisdom. Now, with most respect, I invite our chief guest, Mr. Ganesh sir, Honorable MLA, to kindle the lamp. I also request all other guests to join with sir on this glorious moment. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂದ
to you, sir. जननीय तनु जाते जय हे कर्नाटक माते जय सुंदर नदिवनಗಳ ನಾಡೆ जय हे रस ಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ ಭೂದೇವಿಯ ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಯೇ ಚಂದದ ಹಣ್ಣಿನ ಗಣಿಯೇ ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನರ ಅವತರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನು ಜಾತೆ जय हे कर्नाटक माते ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿನ್ನಾವೇಶ ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಜಿನನುತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನು ಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಶಂಕರ ರಮಣುಜ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಧ್ವರ ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯ ರನ್ನ ಷಡಕ್ಷರಿ ಪೊನ್ನ ಪಂಪಲ ಕುಮಿಪತಿ ಜನ್ನ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸರ ಮಂಗಳಧಾಮ ಕವಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಪುಣ್ಯಾರಾಮ ನಾನಕ ರಾಮಾನಂದ ಕಬೀರರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನು ಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಐಲಪ ಹೊಯ್ಸರಳಾಡಿದ ನಾಡೇಳಂಕಣ ಜಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ವೀರ ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗ ಕಾವೇರಿಯವರ ರಂಗ ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನು ಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ನೋಟ ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಸಿಕ ಜೈನರು ಧ್ಯಾನ ಜನಕನ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ಧಾಮ ಗಾಯಕ ವೈದಿಕರ ರಾಮ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ಗೇಹ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನು ಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ Thank you. ನೋಡಿ ಸರ್ 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 Sri Ganesh sir and Sri Vasappa sir and Srinivasa Rao sir and Sudhir sir, C.R. Hanumantu, Habib Rahman sir, Chand Basha sir, and Shanmukha sir, and Evo Malangada sir, and Kotresi, and Siranjeevi Sai Kishore, and Aravani. Today, we are celebrating 23rd anniversary of Vidyasagara School. I started my journey in 2003 with the name of Vidyasagara Residential School. My aim is to give a quality education to the in and around Kampali people. Since from the beginning of the
institute, the parents of the company and nearby villages encouraged me very lot, and to their expectations I stood up to the level. From my school, since from the 2005 10th batch, first batch went out. From then to today, that is 2024 batch, 25 batch, sorry. All the batches got the 100% result. That is our commitment and our achievement. Meanwhile, we achieved a great achievements in the state level as well as district level and the taluk level also, either in the academic line or in the cultural events or any sports events. So we see the all-round development in and around complete students in a committed and dedicated mind. That is our achievement. But now I want to tell a few words about our dynamic MLA Ganesh sir. I have seen so many leaders in my life. My age is now 68 years. But this type of dynamic leader I never come across. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಲೀಡರ್ನ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕಂಪ್ನಿ ಏ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೇನು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 5-10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ದಾರಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಕುರುಗೋಡು ಹೋಗೋಣಂದ್ರೆ ಆ ದಾರಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದೇದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಏದೋ 30 ಫೀಟ್ ರೋಡು ಕುಣಗಿಣೆ ಇದ್ದು, ಅದು ಗಂಗಾವತಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಇತ್ತು ಸಣ್ಣಪುರದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿ ಕಂಪ್ನಿ ದ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಕಾರು ಪಂಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಬೈಕ್ ಪಂಚರ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮೊದಲು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಬಂದದ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಂದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಗನ್ನ ಹೋಗಲಿ, ಹೆಂಗನ್ನ ಹೋಗಲಿ, ರೋಡ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಮಹಾನುಭಾವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಫಂಡ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಸೇ, ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಟಾಪ್ ರೋಡ್, ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಲ್ ರೋಡ್ಗೆ ಕುರುಗೋಡು ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಟಾಪ್, ಗಂಗಾವತಿ ಹಂಗೆ, ಇದು ಹಂಗೆ. ಯಾರನ್ನ ಬಂದು ಏನೋ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಿಂದಿರಬಹುದು ಬಿಟ್ಟು ರೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಆಗಿದಾವ. ಅದೊಂದು ಆಗಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ರೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೈಡನ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲಿಯ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದದ್ದ ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿಗೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಇದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಕೊಟ್ಟಾಲ್ ರೋಡ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ರೋಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿವೈಡರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರನ್ನು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಅಂದರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಕಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧನಿಕರಲ್ಲ, ಬಡವರಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೇ ನೋಡಲ್ಲ. ಯಾರು ಕರೀತಿದ್ರೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದು. ಏನೇನನ್ನ ಆಗಲಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ, ಏನನ್ನ ಆಗಲಿ, ಕರಿಲಾರದವರು ಪಾಪಾತ್ಮರು ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆದಿದ್ದವ್ರ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಲೀಡರ್ ಇಲ್ಲೇನ ಸಿಗ್ತಾರ? ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ರಿಯಲಿ ಐ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಿರುದು, ಘನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಈ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಐ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಮೈ ಸ್ಪೀಚ್. M.M. Shanubaswaraj sir to deliver annual report presentation. ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಾನು 23ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಂದರ ಸೊಬಗಿನ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯ ಇಂಪಾದ ಗಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸೊಗಸಾದ ಈ ಸಭೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಪಿ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವ್ ಸರ್, ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಶ್ರೀಯುತ JN ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು, ಶಾಸಕರು ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ ಮಹಾನ್ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಕಂಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 2003ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಸಾಗರದಂತಹ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿಗೆ 150 ಮುತ್ತಿನಂತಹ ಮುತ್ತುಗಳಿದ್ದವು. ಇವತ್ತು ಇದೇ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 965ರಿಂದ 920 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರತ್ನಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸಾವಿರಾರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಒಳಪನ್ನು ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಆನಂದವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಲೆಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ 2005ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಮ್ಮ SSLC ಮೊದಲ ಸಾಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು, ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿಯನ್ನು ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣು ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂತಾಯಿತು. ಇದೇ ರೀತಿ ಆರಂಭವಾದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸಾಧನೆ ನಿರಂತರ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಗಳಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ 2025ರ SLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರತ್ನವಾಗಿ ಬೆಳಗಿದ ಕಂಪ್ಲಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಹಿರಿಮೆಯ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿಯಾಗಿ ಕುಮಾರಿ H ನಂದಿತಾ 625 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 622 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2025ರ SLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 71 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು, 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ 37, ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 29, ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2025ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 71 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು, ಅದೇ ವರ್ಷ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100ಕ್ಕೆ 100, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100ಕ್ಕೆ 100, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100ಕ್ಕೆ 100, ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100ಕ್ಕೆ 100 ಗಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ SLCಯಲ್ಲಿ 81 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ಕೂಡ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ಲಿ ಜನತೆಯ ಬಹುದಿನದ ಆಶಯದಂತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಪಾಲಕರ ಒತ್ತಾಸೆಯಂತೆ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂದರೆ 2025-26ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ CBSE ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಪಡೆದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಶಾಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ CBSE ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ ಬಿ ಸಾಯಿನಿಧಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಭಾಗದ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಶುಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಚುಪುಡಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆ ಪ್ರಣವಿ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 37 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ 50 ಬಾರಿ ಫಿಂಗರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೂ ಅಬಾಕಾಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯವೇ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ, ಸದೃಢ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸದೃಢ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿನ ಮಹತ್ವ ಅರಿತು ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕರಾಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಜೆ ಸಮರ್ಥ್, ಜೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತು ವರ್ಷ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಗುರುಗಳು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿ ಅವರ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಶ್ರಮವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತ ಮತ್ತು ನಿಪುಣ, ನುರಿತ, ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಅನುಭವಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗವಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ದಾರಿ ಎರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ನವನಾವೀನ್ಯತೆ ಆಗರಗಳ ಹೊಸತನಗಳ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅನುಭವಿ ಬೋಧಕರ ಜೊತೆಗೆ ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರ ಉಪಕರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಠೋಪಕರಣಗಳು, ದೃಶ್ಯೋಪಕರಣಗಳು ಮೂಲಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸುಸಜ್ಜಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಯೋಗಾಸನ, ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಾಲಕರ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ 2ನೇ ಶನಿವಾರದಂದು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಫೇರ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರ ಸ್ವರ್ಗ, ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆಗರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶ್ರೇಯಸ್ಸೇ ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ವೈದ್ಯರನ್ನು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಗಾಯಕರನ್ನು, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅವರ ಭವ್ಯ ಬದುಕನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರೂ ಕದಿಯಲಾರದ ಆಸ್ತಿ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೀನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಬಾರದು, ಮೀನನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜ್ಞಾನವಂತರನ್ನಾಗಿಸಿ ಅವರನ್ನೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿಸಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಹದಾಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಲು ಹಗಲಿರುಳೆನ್ನದೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಪಯಣ. ನೋವು ನಲಿವುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕಣ್ಣಂಚಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಗುರಿ. ಈಡೇರಲೇಬೇಕು ಪೋಷಕರ ಸಹಕಾರ, ಮುಂದೆಂದು ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಲಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಪೋಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.